ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ और जो आत्मिक बुद्धि उन्होंने अंदर पाई गई तो उन्होंने हर पशु पक्षी धरती की हर चीज ऊपर की बनाया अधिकारी बनाया अधिकार दिता याद है ना तुहानू उत्पत्ति विच आदम और हवा ਨੂੰ अधिकार दिता लेकिन आज हर चीज इंसान के विरोध विच है ना लेकिन उस वक्त खुदा ने तो आदम और हवा ਨੂੰ अधिकारी बनाया ਸੀ कि तू सारी चीजों पे अधिकार करेगा तू कंट्रोल करेगा लेकिन आज इंसान उन चीजों तो डर रहे क्यों क्योंकि खुदा दी बुद्धि ਨੂੰ ਉਹਨੇ खत्म कर दिया और शैतानी बुद्धि ਨੂੰ संसारिक अकल ਨੂੰ उसने रिसीव कर ले लिया आज ਸਾਨੂੰ अधिकार देना चाहता है आत्मिक बुद्धि के द्वारा ਤੁਸੀਂ अधिकार करोगे यीशु ਦੇ ਨਾਲ हर चीजों के ऊपर कंट्रोल करोगे ਜਿਹੜੀਆਂ पिछले आदम हवा ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ घोषित ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ खुदा बाप ने कि ਤੁਸੀਂ हर बीमारी के ऊपर कब्जा करोगे शैतान के हर राज्य के ऊपर कब्जा करोगे यीशु ਦੇ ਨਾਲ और अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिता है याद है प्रभु यीशु मसीह ने लूका 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है कि जो कुछ तुम धरती पे बनोगे स्वर्ग च बनया जाएगा आमीन और जिथे हाथ रख के प्रार्थना करोगे चंगे हो जाएंगे किवें होएगा आत्मिक बुद्धि जो साडे अंदर एंटर करेगी जी दुनियावी समझ के द्वारा दुनियावी ज्ञान के द्वारा तुसी कदे शैतान के ऊपर फतेह नहीं पा सकते हालेलुया दुनियावी पैसे के द्वारा दुनियावी ज्ञान जिन्ना मर्जी ਅਸੀਂ इकट्ठा कर लिए ਉਹਦੇ द्वारा ਅਸੀਂ कदे खुदा दे राज दे ऊपर ਆਪਾਂ अधिकारी नहीं हो सकते खुदा दे राज नहीं जा सकते क्योंकि धरती दी चीज़ां धरती तक खत्म हो जाएंगी हालेलुया इसलिए दुष्ट हमेशा पता तुहानू कि आज ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना है कि ਸਾਡੇ अंदर पवित्र आत्मा ਦੀ बुद्धि है लेकिन आने वाले दिनों च पूरी आत्मिक बुद्धि ਨੂੰ खत्म कर देगा शैतान प्रकाशित वाक्य ਨੂੰ पढ़ो लिखा है साडी इंसान दी साडी नॉट साडी पूरी दुनिया के ऊपर शैतान इंसान की बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करेगा ਜਿਹੜੀ चिप तैयार हो चुकी है पता तुहानू इंसान ते लगन वाली चिप वो तैयार हो चुकी है उस चिप के द्वारा दुष्ट साडी बुद्धि को कंट्रोल करेगा और कहने उस वक्त की होएगा कि अगर साडे मन के अंदर दुआ करने का विचार आया तभी तो आप बैठे हैं ना जगह ते ਤੁਹਾਡੇ अंदर विचार आया कि मैं आज दुआ का टाइम है और आप आ गए है ना और उस वक्त दुष्ट कहने की करेगा साडे अंदरों माइंड दे विचों डिलीट करेगा खत्म कर देगा प्रार्थना दे विचारां को दुआ दे विचारां हालेलुया इंपॉर्टेंट है वचन आज दा बहुत खुदा दे द्वारा आपको समझाया जा रहा है मैं समझाने वाला नहीं है अजीजों पवित्र आत्मा के द्वारा मैनू और तुहानू सिखाया जा रहा है उस वक्त को कंट्रोल करेगा लेकिन कुछ हद तक कुछ परसेंट आज भी इंसान के दिमाग के दुष्ट कंट्रोल कर रहे हैं मन के एक चलो 70-80% देखो 70-80% दुष्ट इंसान के दिमाग के कंट्रोल कर रहे हैं आज भी लेकिन उस चिप तो बाद जो पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा धरती तो क्योंकि उस वक्त फिर आत्मा की बुद्धि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना पवित्र आत्मा की समझ पवित्र आत्मा की बुद्धि जो पवित्र आत्मा धरती तो उठाया जाएगा लोग खाली हो जाएंगे फिर दुष्ट के ऊपर अधिकार होगा पूरी तरीके के नाल इंसान के ऊपर कंट्रोल करेगा प्रकाशित वाक्य च लिखा है पूरे तरीके नाल फिर कहते जेड़ा भी बंदे के अंदर कोई विचार आएगा अपना प्रार्थना करन दा या चर्च जान दा एक बंदा उस जगह ते सर्वर ते बैठा होएगा एक बंदा कंप्यूटर एक बड़ा कंप्यूटर होएगा जेड़ा सारे कंप्यूटरां नु चला रहा है आज भी ऐसे तरह हो रहा है जिन्हां जिन्हां दे अंदर चिप होएगी प्रकाशित वाक्य दी मैं गल दस रहा था जिन्हां जिन्हां दे अंदर वो चिप होएगी छोटी चिप होएगी तो अगर तुहाडे अंदर विचार आ गया प्रार्थना उन्हें उस जगह को डिलीट कर देना तो तुहाडे अंदर विचार ही नहीं आना प्रार्थना दा तुसी खुदा दी प्रेजेंस च बैठना ही नहीं कि मैं की करना मैं करना प्रार्थना में मैं अपने काम च व्यस्त आज भी लोग की कर रहे हैं ऐसे नहीं हो रहे जब उन्होंने दुआ दे भी बोलो चर्च आने के लिए बोलो मैं मेरी छुट्टी नहीं है मैं अपने काम च व्यस्त कौन चला रहे हैं शैतान दुष्ट की बुद्धि शैतान की बुद्धि इंसान को कंट्रोल कर रही है और आज खुदा दा धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इन्हें पिता को प्रकट किया है थैंक यू जीसस और आत्मा की बुद्धि के द्वारा ਅਸੀਂ दुनिया की हर चीज पर कंट्रोल करांगे शैतान के ऊपर कंट्रोल करांगे ये चीज ਨੂੰ दुष्ट जानता है इसलिए हमेशा अपने आप ਨੂੰ यीशु मसीह की बुद्धि ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ हालेलुया और ਆਪਾਂ एक वचन पढ़ांगे ਆਪਾਂ फिर ਆਪਾਂ पढ़ांगे एक अध्याय 20 वचन द्वितीय वचन एक अध्याय 20 वचन की लिखा है कहते बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है हालेलुया पढ़ाइए बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है ਕਿਹੜੀ बुद्धि की गल हो रही है संसारिक बुद्धि नहीं संसारिक बुद्धि अपने आप इंसान के अंदर आ रही है दुनियावी बुद्धि शैतानी अकल पता ज्ञान लेकिन जो खुदा दा कलाम सानू किस बुद्धि दे बारे
ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ? कुछ बारे समझदार नहीं कुछ समझ। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, चौकों में प्रचार करती है, बाजारों की भीड़ में पुकारते, ध्यान से सुने, और फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। चौका दे विच कौन पुकार रही है? कौन पुकार रही है? बुद्धि, खुदा दी समझ। और सड़कों ਦੇ ਵਿੱਚ और ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਾਪ, ਵਿਰੋਧ, ਝੂਠ, ਵੈਰ ਭਾਵ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। मेरी गल समझ रहे हो? चौका और फाटका दे विच और रात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸੜਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਚੋਰੀ ਦੇ आवाज आई, उन्होंने अंदर पाप की आवाज है, लेकिन उसी वक्त उस बंदे को परमेश्वर का वचन याद आएगा, नहीं खुदा के कलाम दे विच की लिखा है तू पवित्र है, पवित्र। उसी वक्त की करेगा, उस आवाज को नहीं सुनेगा और उसी वक्त वो डरेगा, पर वे उस पाप को नहीं करेगा, रोकेगा उसको। सड़क के विच खड़े होके नहीं मैं चोरी नहीं करनी, मैं पाप नहीं करना। उसी वक्त कौन एंटर होया दे अंदर? बोलो बोलो, हां जी, बुद्धि, आमीन, हालेलुया। यही मैं तुहानू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वचन का मतलब यही है कि चौंका के अंदर खुदा की बुद्धि पुकार रही है, पुकार रही है, पुकार रही है। क्योंकि आपा सिर्फ इस जगह कई मसीह लोग हैं, चर्च में जाके आराधना कर रहे हैं, यानी पवित्रताई कर रहे हैं, उच्ची उच्ची प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन असली जीवन उन्हों का चर्च तो बाहर शुरू होता है। जो अपन दुनिया की तमन च जाते हैं कि उस वक्त वो किवें आत्मा के नाल वो उन्हों का व्यवहार है, वचन के नाल किवें उन्हों का व्यवहार है, दुष्ट ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ चिल्ला रही है, पुकार रही है चीजों। लेकिन संसारिक बुद्धि इंसान कंट्रोल कर रही है, समझ रहे हो ना? लेकिन उसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪੇ ਪੜਾਂਗੇ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, कहते बुद्धि बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच और फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रतीत रहोगे। हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। कहते तुम हे भोले लोगों कब तक परमेश्वर के ज्ञान देना तुसी बैर रखोगे। आज लोग बैर रखते हैं ना, अगर तुसी उन्होंने परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੁੱਧੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਇੱਛਾ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਵਜ ਗਏ ਜਾਂ 7 ਵਜ ਗਏ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਚ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਚ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰੈਸਟ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਬੰਨ ਦਵੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਬਿਖਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੀਏ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚ ਕਲੀਸਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ 22,000 ਭੇਡਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਬਲਦ, ਸੌਰੀ 22,000 ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਔਰ 1,20,000 ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? 22,000 ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, 1,20,000 ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? 2 ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਤੀ, 1 ਭੇਡ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੀਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਇਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਬੁੱਧੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਕਲ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਅਕਲ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ।